गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है जनाब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। परम माननीय प्रधान आचार्य, मेरे आदरणीय गुरुजी और मेरे छुट्टे बड़े भाइयों बहनों, आप सभी को 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं है। मैं आबिदा अख्तर एचएस फर्स्ट ईयर से आज राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के सामने मैं रखना चाहती हूँ। आजादी के असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम जो भाग्यशाली है कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आजादी कब चल चुकी थी जी 1947 में हमारी देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत को हम उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगे के पहरों में फंस गए थे तो रंगते पसंदे झूले की एक आवाज उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे से खून में आ जाने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी भारत की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपनों से गालियां देने वाली और घर के हालातियों से करते हैं प्यार का भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा भी स्कूल का पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बूटियां ही चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी बना है जनाब, मेरी घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरे परिवार जब देशभक्ति साबित कर रहा होता तो देश मर जाने को, मिट जाने को ये फांसी चढ़कर तो नहीं करता, बल्कि मेरे विचार में कोई व्यक्ति अपने काम पूरे मेहनत और ईमानदारी से करते हैं तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। क्योंकि आप कहेंगे कि बस में डूबा तिरंगा हाथ में लेने वाला देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक के जाम में जब नंगे पैरों से तिरंगा बेचना होता है तो कैसे आप उसको देशभक्ति कहते हैं? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसको ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो सिपाहियों को जानता है, ना मस्जिद को जानता है, ना सिपाहियों को जानता है, और पेट की भूखे है जनाब, और केवल भोजन की बीमारियों को जानता है। अपने राष्ट्र की बात है देशभक्ति। हर देशद्रोही के आने वाला जीवन में तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाई तरह से रहना है तो रह इस धरती पर, अन्य एक कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा ही है। परंतु एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज में मुझे नजर आती है, कहाँ जाती है? दुनिया के सबसे बड़े लोग शमशान में। जहाँ हिंदू पैदा होता है वहाँ मुसलमान भी पैदा होती है, लेकिन बदकिस्मती से एक इंसान पैदा नहीं होता। मेरे विचार में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चा इंसान की जरूरत है। I being an Indian, I being a student, I feel proud to be an Indian। और आपसे मैं सैल्यूट करना चाहूँगी हमारी रक्षा करने वालों के लिए, दिन रात जो सड़क पर दिन रात हमारी रक्षा करने वालों के लिए जो खड़े हो, हर उस पुलिस प्रशासन और किसान, हर उस व्यक्ति को जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ, मैं भारत की बेटी यहाँ पर कहती हूँ कि राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा हमारे देश में जब हम सब और आप मिलकर अपना राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारी राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारी वतन को आगे ले जाने की। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा हिंदुस्तान महान है, महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान है, महान रहेगा। होगा ये सबके दिलों का बुलंद जो एक दिन पूरे जहान भी जय हिंद कहेगा। क्योंकि इस जहान से पूरे हिंदुस्तान हमारा है, हम बुलबुलें इसके लिए हिंदुस्तान हमारा
ধন্যবাদ। আজকে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি তথা আমাদের কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপস্থিত শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী, আমার সহপাঠীবৃন্দ ও ছোট বড় ভাই ও বোনেরা, আমি গুলবাহার চৌধুরী, ১০ম শ্রেণীর ছাত্র। আজ আমি আপনাদের সম্মুখে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে যাচ্ছি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট এই দিনটিতে সাদা চামড়ার ব্রিটিশদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের ভারতকে। তাদের এই অক্লান্ত চেষ্টায় আজ আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেলাম। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে লালকেল্লায় টাঙানো হয় গেরুয়া, সাদা, সবুজ ও মধ্যভাগে একটি অশোক চক্রযুক্ত পতাকা। এই দিনটিতে আমরা বিশেষ করে ভারতের মুক্তিযোদ্ধাদের কথাই স্মরণ করি এবং এই দিনটি প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের একটি দিন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশদের প্রায় ২০০ বছরের পরাধীনতার হাত থেকে আমাদের দেশ জয়লাভ করেছিল। বিশ্বের মানচিত্রে আমাদের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের উন্মেষ ঘটে। ব্রিটিশদের শিক্ষা দিয়ে ভারত একটি ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে। তাদের এই হাজার অর্থের বন্যায় ফুটে ওঠা সূর্যের আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই ভারতের এই মহান মুক্তিযোদ্ধারা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, ক্ষুদিরাম বসু, ভগৎ সিং, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই আরও অনেকের কঠিন লড়াই আজ আমাদের এই স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছে। সবশেষে বলে, স্বপ্নে আঁকা এই দেশটাকে স্বাধীন করে তুলব, স্বপ্নে আঁকা এই দেশটাকে প্রজাপতি করে তুলব, আকাশে উড়ে যাবে নতুন আগামীরা। তোমরা আমাদের দিয়েছিল উপহার সোনার ভারত, আমরাও চেষ্টা করব উপহার দিতে স্বপ্নে আঁকা ভারত নামক প্রজাপতি। ধন্যবাদ। Respected Principal Sir, teachers, my dear classmates, junior and senior brothers and sisters, I am Ruhana Begum of class 8 and second year. I would like to deliver a speech on this auspicious occasion of 78th Independence Day. Today we are celebrating the 78th anniversary of our country's independence. On August 15, 1947, India broke free from British rule and became a sovereign nation. We got this freedom for our brave freedom fighters who fought tirelessly against the British. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose and many others sacrificed their lives for our country's independence. Respected audience, independence means having the power to make our own choice, to live with dignity and to pursue our dreams. But with freedom comes responsibility. We must work together to build a better India, where everyone has access to education, healthcare, and equal opportunities. As students, we can start by being responsible citizens, respecting our country's diversity, and taking care of our environment. Let's strive to make our country proud and build a brighter future for ourselves and generations to come. Thank you. Happy Independence Day. এবারে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী সাবিনা সুলতানা চৌধুরীকে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য। সাবিনা সুলতানা চৌধুরী। অদিতি এবং আমার প্রিয় বন্ধুরা,
স্বাধীনতা দিবসে সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। স্বাধীনতা দিবস মানেই প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের ও আবেগের একটি দিন। আজকের দিনে আমাদের দেশে প্রতিটি স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, এমনকি গ্রামের অলিতে গলিতেও গৌরবের সাথে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। তাই প্রতি বছরের মতো এবছরও আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছি। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ প্রায় 200 বছর ব্রিটিশদের শাসনে ছিল। 1947 সালের 15ই আগস্ট অর্থাৎ আজকের দিনে আমাদের ভারতবর্ষ সেই শাসন থেকে মুক্তি লাভ করেছে এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব মানচিত্রে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের উন্মেষ ঘটিয়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আজকের দিনে নতুন দিল্লির লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। তারপর থেকে প্রতি বছর আমরা তথা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বাধীনতা দিবসকে জাতীয় উৎসব হিসাবে উদযাপন করে থাকি। স্বাধীনতা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় অনেক বীর শহীদের আত্মবলিদানের ইতিহাস। নেতাজির মতো চরমপন্থী বিপ্লবীরা মনে করতেন স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে, তাই তিনি গড়ে তুলেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। তিনি বলতেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। আমরা জানি 1908 সালের 11ই আগস্ট দেশের জন্য হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি পড়েছিলেন 18 বছরের এক যুবক, যার নাম ক্ষুদিরাম বসু। আমরা কখনোই ভুলতে পারবো না ভগৎ সিংয়ের লড়াই এবং প্রাণ বিসর্জনকে তিনি বলেছিলেন ইনকলাব জিন্দাবাদ, অর্থাৎ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। এছাড়াও মাস্টারদা সূর্য সেন, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিনয় বাদল দীনেশ আরো অনেক বীর শহীদের আত্মবলিদানের ফলে আমাদের আজকের এই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। তাই স্বাধীন ভারতের একজন নাগরিক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব এই স্বাধীনতা রক্ষা করার। কিন্তু আজ আমরা সবাই স্বাধীন হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা আজও পরাধীন। তারা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী কাজের স্বাধীনতা পায় না। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। আজকের দিনে এত কিছুর পরেও আমরা স্বাধীনতার ভিত্তিতে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে চলেছি। এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা নয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই স্বাধীনতা দিতে হবে, তবেই ভারতবর্ষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা পাবে। আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ভারতবর্ষকে বিশ্বের সেরা দেশ হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদেরই। তাই আমাদের সবার প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে আমরা সবসময় আমাদের দেশের সেবার জন্য কাজ করব এবং দেশকে আরো শক্তিশালী করে তুলব। বন্দে মাতরম। মুক্তির মন্দির
मेरा सब कुछ मेरा सब कुछ तू हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे
This is the day for all of us to celebrate and honor our nation. We should celebrate
classmates, junior and senior, brothers and sisters, my name is Tanya Bahar Chaudhary of class 6. Today I would like to deliver a speech on 78th Independence Day. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. Respected audience, today is 15th August. This year we are celebrating 78th Independence Day. We got independence from British rule on this day in 1947. Independence Day is a national festival of India. We should always respect our brave freedom fighters. This day teaches us to live in peace, love and unity. Thank you all. শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয় এবং আজকের সভায় উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ ও আমার সহপাঠীবৃন্দ ও আমার ছোট বড় ভাই বোনেরা সবাইকে জানাই 78তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজ 15ই আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবস। 15ই আগস্ট মানে এমন একটা দিন যে দিনে সকল ধর্মের, যে কোনো জাতি, যে কোনো ধর্মের, যে কোনো বর্ণের সবের সুন্দর এবং সমানভাবে আমরা আনন্দ উপভোগ করতে থাকি। কিন্তু এই দিনের ক্ষেত্রে আমাদের এটাই স্মরণ রাখতে হবে যে বীর বিপ্লবীরা তারা যে আত্মত্যাগ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল থাকতে হবে। আজকের দিনে ৭৭ বছর আগে আজকের দিনে ভারত মুক্তি পেয়েছিল দীর্ঘ ২০০ বছর পরে পরাধীনতা দীর্ঘ থেকে। এই দীর্ঘ ভারতবাসীর কাছে ছিল দুঃস্বপ্নের মতো যেন পরাধীনতা নিমেষিত ভারতের প্রতিটা মানুষের ভবিষ্যৎ। আজকের দিনে ভারতবর্ষের প্রতিটা পাড়ায় পাড়ায় স্কুল কলেজে অফিস আদালতে গৌরবের সাথে ত্রিবর্ণ পতাকা রঞ্জিত হয়। আজকে এবং বেজে উঠে থাকে সারে হাতে একটা হে হিন্দুস্তান হামারা, যেটা শুনে সকল ভারতবাসী মন জেগে উঠে এবং উৎফুল্লিত হয়। এইগুলোই আমি আমার সংক্ষিপ্ত এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। I am Sumira Begum, a student of HS second year. I am singing the song. The song is named O Desh Mere. O Desh Mere, तेरी शान पे सदके कोई दन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। दीवान की जहाँ बार सुहानी देखी, तेरी रूह
আসসালামু আলাইকুম। আমি 15 আগস্ট উপলক্ষে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা বলো বীর বলো অন্যতম শির শির নেহারি আমারই মতো শির ওই শিকর হিমার বলো বীর বলো মহাবিশ্বের মহাকাশকারী চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারাকারী পুলক 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 বেদিয়া উদার আসন উঠিয়া কিছু মহল্লাকের রুদ্র ভগবান জলে রাজরাজধিকা যুক্ত জয়ী বলবি আমি চির উন্নত আমি চিরদুর্দম দুর্বিদিত নৃশংস মহাপ্রলয়ে আমি নটরাজ আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস আমি মহাবয় আমি অভিশাপ পৃথিবীর আমি দুর্বার আমি ব্যাংকে করি সব চুরমার আমি অনিয়ম দুশ্চিন্তন আমি দলে চাই আমি মানি না কোনো আইন আমি বরাবরি করি আমি ধরপেদ আমি বীর আমি কার্যমান আমি দুর্যোগী আমি এলোকিশোর জ্বর অকাল বৈশাখী আমি বিদ্রোহী ভবিষ্যৎ বড় বীর আমি চির উন্নত উপলক্ষে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই। এখন আমাদের কলেজেরই শিক্ষক দুটো গান পরিবেশন করবেন, সেই গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। আর সঙ্গে আমি আগে গান শুরু হওয়ার আগে একটি কবিতা আমার স্বরচিত রবীন্দ্রনাথের লেখা ওপরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই লেখা সেই কবিতাটি আমি পাঠ করছি। কবিতাটির নাম হে কবি। হে কবি, আজ লজ্জা ঘৃণায় অশ্রু সদন নয়নে আমার বুক বুক বড়া দুঃখের সহিত জানাই তোমায় প্রণাম। এ কেমন পৃথিবী, এ কেমন সমাজ, এ কেমন বাংলা, এ বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে তোমার গান কবিতা কাব্য ছড়া। আজ তোমার অপমান, আজ তোমার মূর্তির অত্যাচার, এমন পশুত্ব সংসারে নেই কোনো বিচার, নেই শাস্তি। আমি লজ্জায় ধিক্কার জানাই যারা এমন অসভ্য
বসে রেখেছে। আজ তোমার মহাপ্রয়াণ দিবস দিনে আমার কণ্ঠ শুকিয়ে বুক ফাটা কান্নায় নয়ন জলে ব্যথা তোর হৃদয়ে তোমায় জানাই প্রণাম। আর যারা দুষ্কৃতী তাদের কঠোর শাস্তির দাবিতে আমার এই অঞ্জলি। আমরা তোমাদের শ্রদ্ধার সহিত রাখতে পারিনি, আমরা অপরাধী, আমরা অশিক্ষিত। তোমার অপমান আমরা সহ্য করে আছি। তোমার সৃষ্টি জাতীয় সঙ্গীত হয় তোমার উপর নির্যাতন। তুমি মাফ করো না ঠাকুর, তাদের কুকর্মের শাস্তি হওয়া চাই। নমস্কার।
থেকে বেড়ে ওঠা ধর্মের মূল কথা একতা এ মানব ভুলো না তুমি দেশে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার মর্তভূমি এদেশে জন্মেছি আমরা এই দেশ আমাদের জন্মভূমি Yeah.